نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. ناؤ وی ہیو کم ڈاؤن ٹو آیت نمبر 35, 36 اینڈ 37. انشاءاللہ جو آیتیں ہم لوگ آج کریں گے دیٹ وڈ بی آیت نمبر 35, 36 اینڈ 37. انشاءاللہ پہلے ہم لوگ لفظی ترجمہ کریں گے. ترجمہ از لائک ورڈ ٹو ورڈ میننگ کریں گے. دین اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر اینڈ دین اس کے بعد ہر آیت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے انشاءاللہ. Let's start with our first ayat, that is ayat number 35. وَقُلْنَا, اور کہا ہم نے. قُلْنَا, کہا ہم نے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں. The moment na comes, it means hum. Okay, and one more important thing, whenever Allah subhanahu wa ta'ala talks about himself, he will not say میں نے کہا. ہم نے کہا is again a sort of a respecting way, in that way it is also being said. قلنا, کہا ہم نے, اے یا آدم. اینڈ ون مور تھنگ, نا جب بھی اینڈنگ میں آتا ہے اٹ مینس ہم, جیسا ربنا, اے ہمارے رب. یا آدم, جب بھی یا آتا ہے, یا ایھا الذین, مطلب اے ایمان والوں. یا آدم, اے آدم. سو یہاں پہ پکارا جا رہا ہے, انہیں بلایا جا رہا ہے, توجہ لیا جا رہا ہے, امپورٹینس لیا جا رہا ہے, اے آدم. So whenever the word اے comes, یا کیا کہتے ہیں, حرف ندا کہتے ہیں, اور آدم جس کو بلایا جاتا ہے ان کو منادا کہتے ہیں, جس کو پکارا جاتا ہے انہیں منادا کہتے ہیں. یا آدم, اے آدم. اسکن مطلب رہو, سین کاف میم ہے اس کا روٹ ورڈ. سکنا, سکون, اسی سے ملتا ہے ورڈ, اور اس کا مفہوم کیا ہے, رک جانا, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, یا اور کیا کہتے ہیں, سکون میں رہو. انتا, تم, وزوجک, انتا مطلب تم, وزوجک, زوجو مطلب زوج کسے کہتے ہیں, بیوی کو کہتے ہیں. یہاں پہ بیوی کہا گیا ہے, بٹ ادروائز زوج کسے کہتے ہیں, زوج مینس فار یور اسپاؤس, پارٹنر کو کہتے ہیں, اینی اسپاؤس, ہسبینڈ وائف ہے نا. سو قرآن شریف میں زوجک, ازواج, اس طرح it is being talked about. تو زوج کا مطلب بیوی, کا مطلب تمہاری, کا مطلب تمہاری, کم مطلب تم سب کی. اس طرح گرامیٹیکل وے میں آتا ہے, کا مطلب تمہارا. دس از ایکچولی اٹیچ پروناؤن ہے نا, تو یہ دس از این اٹیچ پروناؤن. الجنت, جنت میں, جنت کا روٹ ورڈ جیم نون ہے, وہ چیز جو نظر نہ آئے. مطلب جن کا روٹ ورڈ اور جنت کا روٹ ورڈ سیم ہے, جیم نون, جہاں پہ کوئی چیز نظر, کیونکہ ہمیں جن بھی نظر نہیں آتا, اسی طرح جنت بھی اتنا زیادہ, باغات اتنے زیادہ رہتے ہیں, اتنا گھنا what do you say, باغات رہتا ہے جہاں پہ زمین نظر نہیں آتی. that is what it talks about. وکلا, اور تم دونوں کھاؤ. یہاں پہ دیکھیں وکلا مطلب لام الف جب آئے گا, اینی ٹائم دا مومنٹ الف آ رہا ہے اینڈنگ میں اس طرح, دیٹ میں تم دونوں. ٹھیک ہے. اب کہیں بھی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ I'll be telling you کہ دیکھیں گرامیٹیکل وے میں اگر آپ دیکھیں گے, گرامر میں we have singular plural, right? انگلش میں singular اور plural ہے, لیکن عربک میں, عربک گرامر میں we have singular, dual and plural. So singular, dual and plural. واحد, singular مطلب واحد, مثنیٰ دونوں کو مثنیٰ کہتے ہیں, اور پلورل کو جمع کہتے ہیں. سو جبھی بھی جمع کے لیے مطلب مثنیٰ مطلب دو لوگ کے لیے بات کیا جاتا ہے, سو الف ایڈ کیا جاتا ہے. وکولا, وکولا, اور تم دونوں کھاؤ. اور فار ایگزامپل نصرہ مطلب ہیلپ کرنے کو کہتے ہیں, نصرو, الف ایڈ کر رہے ہیں, نصرو مطلب تم دونوں نے ہیلپ کیا. فار ایگزامپل ذہبا, ذہبا مطلب went, ذہبا, 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 ذہبو, ذہبا مطلب وہ دونوں گئے ہیں. So alif آئے گا whenever with a verb, alif is being added, so that means verb کے ساتھ, خاص کر alif is being added means you both. ٹھیک ہے. وَكُلَا, اور تم دونوں کھاؤ.
खाना is what? It is an action, it is a fail, it is a verb. मिन्हा उससे, जऊ रोगदन, रोगदन किसे कहते हैं? फरागत को कहते हैं। रॉइन दाल है, रोगदा रागिद की जमा रोगदा है। रागिद किसे कहते हैं? खुशहाल जिंदगी वाला शख्स, इंसान को कहते हैं। रोगदा का मायने है जानवरों को खाने के लिए आजाद छोड़ देना। आजादी से खाओ, खूब खाओ, जहां चाहे खाओ, जिस तरह चाहे खाओ। सो दैट इज द फ्रीडम दैट इज बीन गिवन। सो दैट इज व्हाट रगद मतलब फरागत से खाओ। ठीक है। फरागत मतलब जब ये भी देखिए दुनिया में इफ यू जस्ट यूज द वर्ड दुनिया, दुनिया में जब हम लोग खाते हैं, सो वी हैव अ लिमिटेशन। फॉर एग्जांपल अनटाइम हम लोग नहीं खा सकते। अगर बच्चा हमें खाना अनटाइम पूछता है, लाइक रात में 1 बजे पूछता है, सो व्हाट वी से 1 बजे खाना, ये टाइम खाने का टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा है ना सुबह के 5 बजे पूछता है, दिस इज नॉट द ईटिंग टाइम। अगर बच्चा 11 o'clock पूछता है कि मुझे है ना लंच चाहिए, तो 11 o'clock इज नॉट द लंच टाइम। सो वी हैव फिक्स्ड अप अ लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर टाइम इन दिस दुनिया। वेयर एज इन जन्ना जब चाहे मतलब देयर इज नो टाइम लिमिट, देयर इज नो टाइम बाउंड। दूसरी चीज है जी भर के खाओ, जहां से भी जी भर के खाओ, मतलब यू डोंट हैव रेस्ट्रिक्शंस। लाइक अभी हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ। बच्चों को हो, बड़ों को हो, एवरीवन को रेस्ट्रिक्शन रहता है। डोंट ईट दिस वन, ये मत खाओ, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दिस इज नॉट दिस वन। ये टाइम पे रात में ये टाइम पे ये हैवी फूड मत खाओ, या ये सुबह में ब्रेकफास्ट में डोंट हैव बिरयानी, और यू डोंट हैव हैवी ऑयली फूड इन द मॉर्निंग। So we have a limitation. We do say that no for certain thing. Timings का limitation हमें रहता है दुनिया में, and at the same time कौन सी चीज खाना है उसका भी limitation रहता है, right? And the third limitation that we have in this dunya is what? जितना चाहे खाओ। जन्नत में जितना चाहे आप खा सकते हैं, अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पे दुनिया में वी हैव लिमिट, वी कैन नॉट ईट एक्सीड टू मच। मतलब खाना भी खाना है, एक हद तक खा सकते हैं, जितना चाहे। मतलब वी कैन नॉट कीप ऑन ईटिंग। मतलब अगर हद से ज्यादा खा लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। बट वेयर इज इन जन्नत इट इज नॉट लाइक दैट। सुभान अल्लाह। सो जन्नत में जो है, जो खाना है, जो चाहे वो जो भी फल हो या खाना जो भी है, वहां पे द वर्ड फरागत, इसका ये वर्ड आया है रगदन मतलब फरागत से खूब खूब खाओ। सो द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम। जब चाहे खाओ आप, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम। जितना चाहे आप खाओ, मतलब देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द क्वांटिटी। एंड जहां चाहे खाओ, मतलब वेयर एवर इट इज, लाइक देयर इज नो लिमिटेशन फॉर टाइम, there is no limitation for quantity, and at the same time there is no limitation for जी भर के खाओ। wherever it is, जहां चाहे आप जाके खा सकते हैं। हाइसु, इसमें ज़र्फ कहते हैं इसको, मकान भी है, मतलब एडवर्ब है एक्चुअली। ज़र्फ नथिंग मींस एडवर्ब। ओके, मकान जहां पे, लेकिन देयर इज नो टाइम, जब चाहे आप खा सकते हैं। शितुमा, तुम दोनों चाहो। शितुम, ओके, चाहना। माँ जो है, माँ के साथ अलीफ आ रहा है, दैट मीन्स तुम दोनों चाहना। चाहना इज अगेन अ वर्ब, फेल है, वर्ब है। तो वर्ब के साथ जब अटैच होता है अलीफ, दैट मीन्स यू बोथ। इंशा अल्लाह, इन अगर, शाह चाहे, अल्लाह अल्लाह। शाह इज चाहना। उसी तरह शितुमा चाहना, तुम दोनों चाहो। वला लेकिन, वला और नहीं, तक़रबा तुम दोनों करीब जाओ। बा पे अलीफ आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अगेन मुसन्ना है। मुसन्ना इज ड्यूअल है, ये इट इज नॉट जमा, इट इज अगेन करीब जाना इज वर्ब। सो तक़रबा तुम दोनों करीब जाओ। हाज़िही इस, शजरता मतलब दरख्त। यहाँ पे देखिए हाजा किसे कहते हैं? दिस। हाजल किताबू, दिस इज अ बुक। हाजल कलमू, दिस इज अ पेन। राइट? अगर ये पूरा मैस्कुलाइन है, वी ऑल्सो नो दैट मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन क्या कहते हैं। अगर है ना बारिश हो रहा है नहीं बोलते हैं, बारिश हो रही है। व्हेन वी से बारिश हो रही है, दैट मीन्स बारिश को हम लोग फेमिनाइन के जैसा ले रहे, दैट मीन्स मोनस के जैसा ले रहे। आग जल रहा है या आग जल रही है। सूरज आया या सूरज आई,
We say सूरज आया, we don't say सूरज आई. When we say सूरज आया, that means सूरज को हम लोग मैस्कुलाइन की तरह बात करते हैं, मतलब मुज़क्कर, और थोड़े चीजों को मोनस. अब जैसा यहाँ पे शजरता मतलब दरख्त, झाड़, झाड़ गिरा बोलते हैं, झाड़ गिरी बोलते हैं. हम लोग क्या बोलते हैं? झाड़ गिरा. ओके, झाड़ गिरा, पौधा लगाए, झाड़ गिरा बोलते हैं. विल नॉट से झाड़ गिरी. Whereas in Arabic for झाड़, झाड़ means दरख्त को मोनस लिया जाता है. So wherever अगर जो मोनस, मोनस मतलब फेमिनाइन को इशारा करना है, this is again a इशारा, right? So हाज़िही बोल के यूज होता है. तो हाज़िही जो वर्ड है, it is being used for feminine. फेमिनाइन मुझे कैसा पता चलता है? अलामत इज व्हाट इज अ साइन? ता मरबूता. अगर तो आप देखेंगे अशजर, ता के ऊपर क्या है? इसको ता मरबूता कहते हैं, गोल ता भी कहते हैं. सो गोल ता इज एक्चुअली इंडिकेटिंग वला और ना तकरबा, तुम दोनों जाओ, हाजा शजरती नहीं है. हाजा मतलब क्या है? ये, मतलब ये, दिस, इस दरख्त. तो इस हाजा नहीं आया, हाज ही आया, बिकॉज इट इज अ फेमिनाइन. हाज ही अशजरती, शजरत दरख्त, फतकूना वरना तुम हो जाओगे. फा मतलब तो, फा मतलब क्या है? तो. ता मतलब तुम. कुन हो जाएंगे, कुन फयकुन, यू नो ना. कुन, अगर अल्लाह ताला कुन बोल देगा, हो जाओ, तो हो जाता है. तो अगर आप देखेंगे इसको, इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फा मीन्स तो, ता मीन्स तुम, कुन मतलब हो जाओ, ना मतलब ये. फतकूनो तुम हो जाओगे, तुम सब, तुम दोनों हो जाओगे. यहाँ पे देखिए नून पे अलिफ आ रहा है, दैट मीन्स तुम दोनों. मिन ज़ालिमीन, जालिमों में से. ओके, ज़ा आला मीम, जुल्म कहते हैं किसी को उसके हक से महरूम करना. एक इंसान पे जुल्म नहीं करना का मतलब क्या है? एक इंसान को उसका जो हक है, उससे उसके उसका हक उसको नहीं देंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जुल्म. ठीक है. दूसरी चीज ये है, किसी चीज को उसके असल जगह से हटा देना. फॉर एग्जाम्पल, जिसकी चीज जहां पे रहना चाहिए उसकी जगह, फॉर एग्जाम्पल जो चीज किचन में रहना चाहिए अगर मैं बेडरूम में लाके रखी हूँ, अगर मैं फ्रिज बेडरूम में लाके रखी हूँ, तो मैं फ्रिज के साथ जुल्म कर रही हूँ. बिकॉज फ्रिज का जो जगह है, असल जगह है, वो किचन है. अगर मैं डाइनिंग टेबल लेके, इफ एट ऑल आई कीप इट इन बाहर बालकनी में रख रही हूँ, मैं कहीं और रख रही हूँ, अनयूज प्लेस लेके दो, अब नॉर्मल प्लेसेस में रख रही हूँ, दैट मीन्स उसका हक अदा नहीं करे. जो चीज जहां पे है, इट इज हक. जो चीज जहां पे नहीं है, इट इज जुल्म. जुल्म किसे कहते हैं? किसी को उसका हक ना देना, किसी चीज को उसकी असल जगह से हटा देना. ओके, अपना एनर्जी का, वक्त का, हाथों का गलत इस्तेमाल करना भी अपने आप पर जुल्म है. आइए आगे बढ़ेंगे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे गौर से देखें. वकुलना, और कहा, या आदम, ए आदम, उस्कुनु रहो, अंता व ज़ौजका, तुम और तुम्हारी बीवी कहाँ पे रहो? अल जन्नत, जन्नत में रहो. वकुलू, और क्या करो? वकुला, और तुम दोनों खाओ, मिन्हा, उससे, रगदन, फराखत, हैसु शि'तुमा, जहां से तुम चाहे. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे से मत खाओ, हर जगह से आप खा सकते हो. वला, लेकिन अल्लाह ताला एक कंडीशन दिया है कि वला, लेकिन, तकरबा, तुम वो उस दरख्त के पास करीब मत जाओ. फतकूना, अगर ते तुम उसके करीब जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? जालिमीन में से हो जाओगे. यहाँ देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को किन चीजों की फजीलत दी है, इससे पहले के आयतों से कंटिन्यूशन है. पहली फजीलत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो दी है आदम अलैहिस्सलाम को, वो है इल्मी फजीलत. इल्म की इतनी जबरदस्त फजीलत दी है, तो जो भी चाहे अगर आदम अलैहिस्सलाम को पूछा जाता था, ही यूज्ड टू आंसर दैट वन. एंड दूसरी फजीलत जो दी है, वो है द ऑनर टुवर्ड्स, फौकियत टुवर्ड्स द एंजल्स. लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उन्होंने फौरन से सजदा किए. सो दैट मीन्स दे आर सुपीरियर दैन द, जो इंसान जो है, अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात कहते हैं. अल्लाह ताला इंसान से, मतलब फरिश्तों भी से ज्यादा इंसान को फौकियत दी है.
اب اس آیت تیسری فضیلت، اب اس آیت میں آدم علیہ السلام کو تیسری فضیلت دی جا رہی ہے، جہاں پہ آپ کو جنت میں گھر بنا کر دے دیا اللہ تعالیٰ، یہاں پہ جنت میں گھر بنا کر دے کر آپ اور آپ کی بیوی دونوں یہاں پہ رہو. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. اب یہاں پہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہوا کی تخلیق ہوئی. تخلیق مطلب کیا بولتے ہیں، ہوا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. It is just a reminder for everyone. Subhanallahil Azim wa bihamdihi. Subhanallahil Azim wa bihamdihi. Subhanallahil Azim wa bihamdihi. آپ سب لوگ 3 ٹائم پڑھ لیں. You get a tree in a Jannah. ایک ٹائم پڑھیں گے آپ کو جنت میں ایک ٹری ملے گا انشاءاللہ. اوکے. آدم علیہ السلام کا ایکچولی دیکھا جائے تو محمد بن اشاق نے کہا کہ آیت نمبر 35 دیٹ مینس دس آیت اشارہ کرتی ہے کہ ہوا کو آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی پیدا کیا گیا ہے. ابن اشاق نے کہا تھا کہ جب اللہ نے ابلیس پر تنقید ختم کر دی، تنقید مطلب جب ابلیس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، he denies that one. So Allah Ta'ala, he gets angry on him. There's a conversation that happens between them. وہ سب ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے. آیت نمبر 33 میں آتا ہے سب. اے آدم ان سب چیزوں کے نام سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے آدم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. اور اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتے کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو بنانے جاتے تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم فرشتے دے ٹولڈ کہ آپ ہے نا دنیا میں یہ مت بنائیں، ایک مخلوق مت بنائیں بیکاز وہ نافرمانی کریں گے، خون خرابہ کریں گے. ناؤ جب آدم علیہ السلام کو نام ہی سکھا دیے، ناؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیلز فرشتے saying that you don't know what I know. میں کون سی مخلوق بناتا ہوں آپ کو نہیں پتا. وہ مخلوق میں انبیاء آتے ہیں، شہداء ہے، یہ سب لوگ ہیں جو میری اطاعت گزار ہے، جو لوگ مجھے محبت کرتے ہیں، یہ سب لوگ یہ مخلوق میں ہیں، تمہیں نہیں پتا. دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ ٹیلز فرشتے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر آدم علیہ السلام یہ سب آدم علیہ السلام کو نام سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نام بول دیتے ہیں. دین اس کے بعد آدم علیہ السلام سو جاتے ہیں. جیسے کہ اہل کتاب اور دوسرے علماء جیسے کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی مطلب رب کے ٹکڑے کے ساتھ کس کو بنایا ہے، حضرت حوا کو بنایا تھا. اور وہ بے خبر سو رہے تھے، he doesn't know. So when he got up، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنائے تھے، مطلب حضرت حوا کو بنائے تھے، when he got up at that time he was surprised to see a lady who is sitting beside him. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کو اور ایٹ دا سیم ٹائم حضرت حوا دونوں کی شادی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد حوا کو دیکھ کر اللہ کیا کہتے ہیں کہ میرا گوشت اور میرا خون میری بیوی ہے، یہ میری گوشت اور میرے خون سے بنی ہے، یہ میری بیوی ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام نے حوا کے ساتھ ٹیکا لگا کر he was relaxing with her. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نکاح کرانے کے بعد اس کے بعد یہ فرمایا، پہلی چیز کیا ہے، آدم علیہ السلام حوا کو بناتے ہیں، بنانے کے بعد then they both are together at that time. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں کو کہتے ہیں کہ اب now you go to جنہ. ابھی یہاں پہ یہ واقعہ آتا ہے کہ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکنو رہو، انتا تم، وزوجکا تمہاری بیوی، الجنت جنت میں رکھنے کا another reason is what. اب یہاں سے امتحان ہونے والا ہے. کیا ہے وہ امتحان؟ وہ کلا، اور کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن بے حساب خوب کھاؤ، حیثو شئتم، حیثو جہاں چاہے، شئتم تم دونوں جہاں چاہے وہاں سے کھاؤ. ولا لیکن، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کنڈیشن دیتا ہے، لیکن تقربا تم دونوں قریب مت جاؤ، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب مت جاؤ، تکون اگر تم جاؤ گے تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت کون سی تھی؟
जिस जन्नत के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है, क्या वो दुनिया का बाग था, या आसमान की जन्नत है, या जन्नत खुल्द है, या जन्नत बरी है? कुरान से कुछ पता नहीं चलता कि ये कौन सी जन्नत है, बट इतना इशारा मिलता है कि ये जन्नत ऊपर की है। ओके, ऊपर है ये जन्नत। अभी आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया, क्यों भेजा गया? व्हाट इज द रीजन? इम्तिहान के लिए। इम्तिहान क्या था? कि जन्नत में बहुत से फल है, हर चीज खाओ, हर चीज फरागत खाओ, लेकिन इन दरख्त के पास मत जाओ, इसके करीब मत जाओ। सो दैट वाज द इम्तिहान फॉर हिम, सो डोंट गो नियर दैट ट्री। अब क्या हुआ? शैतान पीछे पड़ गया। और उसके साथ क्या हुआ था? लोग कहते हैं कि शैतान कैसा पहुंच गया है, अल्लाह ने जाने दिया तो वो पहुंच गया है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया, किससे? दरख्त, विच इज द टेस्ट। हर एक इंसान, अल्लाह ताला हर एक इंसान को आजमाता है हर एक चीज से। तो यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम को की आजमाइश क्या थी? एक दरख्त था जिसके पास मत जाओ, दैट वाज द थिंग दैट इट वाज बीइंग सेड। ये कौन सा दरख्त है? वी डोंट नो। फ्यू से इट इज गंदुम का है, फ्यू से इट इज फिग का है, फ्यू से इट इज खजूर का है। अल्लाह नोज द बेस्ट, वी डोंट नो विच इज द दरख्त। ठीक है, लेट्स गो अहेड विद आवर नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 36। फज़लनाहुमा, फज़ल्ला, देखिए फाम तो जा लाम, लाम है, जल्ला का मतलब होता है फिसलना। बिला इरादा, बिला इरादा के कदम फिसल जाना को जल्ला कहते हैं। फा मतलब तो, या फिर जल्ला फिसल दिया, हुमा उन दोनों को। हुमा आ रहा है, हुमा मतलब क्या है? इट इज अगेन अ प्रोनाउन फॉर दिस टू, दे बोथ। दे बोथ के लिए हुमा उन दोनों। अशैतानु, शैतान ने, अन्हा उससे, उस जन्नत से, फअखरजहुमा फिर उसने निकाल दिया उन दोनों को। खरज, फा मतलब तो, या फिर खरजा, खरजा मतलब क्या है? निकालना। देखिए, दिस इज इजी वर्ड टू रिमेम्बर, मखरज। हम लोग बोलते हैं ना मखरज के साथ पढ़े, मखरज। मखरज मतलब निकलने की जगह, आवाज निकलने की जगह। ठीक है, मखरज मतलब आवाज निकलने की जगह। सो एग्जिट पॉइंट को मखरजा कहते हैं, एग्जिट को खरजा कहते हैं। खरजा मतलब निकलना। अभी यहाँ पे क्या है? फा तो अखरजहुमा, अखरजा मतलब निकाल दिया, हुमा मतलब उन दोनों को, दे बोथ, उन दोनों को निकाल दिया, मिम्मा उससे, जो, काना वो दोनों थे। काना है, नाम पे अलीफ आ रहा है, दैट मीन्स वो दोनों थे, फी ही जिसमें, जिस जन्नत में वो दोनों थे, वो दोनों को निकाल दिया, फिसला दिया है, मतलब निकाल दिया। वकुल ना, और कहा हमने। यहाँ पे क्यों, कौन बोल रहे हैं? अल्लाह ताला। अल्लाह इज टेलिंग दैट आई टोल्ड, और कुल ना कहा हमने। इट इज ऑल्सो सेड, एट टाइम्स हम लोग कहते हैं ना ताजीम के लिए, इट इज फॉर रिस्पेक्ट ऑल्सो। आई से, we'll say मैं जा रही हूँ, we'll not say like that at times, people, there are a few set of people who say हम जा रहे, हम खा रहे। they will not say मैं खा रही हूँ, it is actually, हालांकि एक पर्सन ही खा रहा है, मैं खा रही हूँ, so I can say as मैं instead of मैं, तो they say as हम खा रहे, so giving more of respect to themselves। अभी यहाँ पे कुल ना आ रहा है, और हमने कहा, अल्लाह ताला is again अपने आप को रेस्पेक्ट देते हुए ये saying, हमने कहा, मैंने कहा नहीं, हमने कहा। इह बितू उतर जाओ, हा बा तो है, ऊपर से नीचे आना। ओके, जबरन या बेख्तियार, जबरन नीचे आना। और बादुहुम, ओके, इहबितू तुम उतर जाओ। यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम सब लोग उतर जाओ। बादुकुम बाज तुम्हारे, बादिन बाज के, अदु दुश्मन, दुश्मन है। आइन दाल वाव है, जो तकलीफ पेश पेश आने पे खुश खुश हो। खैर खा क्या ऑपोजिट है? खैर खा मतलब वेल विशर का ऑपोजिट है ये। व और लकुम और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी जमीन में, मुस्तखर्रुन मतलब करार की जगह है, मतलब करार मतलब ठिकाना है, मतलब सुकून से आप रह सकते हो। दे इज अ प्लेस इन जमीन, तुम्हारा जमीन में तुम्हारे लिए एक ठिकाना रखा हूँ। और मताउन, सिर्फ ठिकाना, सिर्फ घर नहीं दिया हूं मैं, उसके साथ साथ फायदेमंद चीजें भी दी हूँ, दैट इज मताउन। मताउन मतलब खाना पीना, जो भी इस्तेमाल करने की चीजें, सामान, हर चीज। इलाहीन एक वक्त के लिए, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर तुम जमीन पे रहोगे, यू आर गोइंग टू कम बैक, दैट मीन्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मैं तुम्हें दुनिया में
करार से रखूंगा, सुकून से रखूंगा, घर दूंगा, एंड देन उसके बाद खाने पीने की चीजें, रहने के सामान, हर चीज दूंगा मैं, और एक वक्त के लिए दूंगा। तो जमीन में अल्लाह सुब्हान व तआला 3 कंडीशंस दिए हैं, नॉट कंडीशंस, आई शुड से लाइक 3 थिंग्स। वन इज जब तुम जमीन पे उतर जाओ, किसे कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को, तुम उतर जाओ, उतरने के बाद तुम्हें मैं वहां पे क्या बोलते हैं, बैठने की जगह, करार की जगह, सुकून की जगह, ठिकाना दूंगा। दूसरी चीज क्या है, खाने पीने की चीज दूंगा, लेकिन एक मुद्दत तक, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू कम बैक टू मी। ओके, लेट्स गो अहेड विद द तफसीर। फअज़्ज़लहुमा, तो फिसला दिया उन दोनों का, शैतान, शैतान, अन्हा, इससे मतलब जन्नत से। कैसा किया, ये नहीं पता चलता कि शैतान जन्नत में दाखिल होके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया है, या इंसान की शक्ल में आया है, या दिल में वसवसा डाला है, वी डोंट नो। बट वसवसा का जिक्र तो आता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कुरान में ये कि लेकिन वो इंसान की शक्ल में आया है या नहीं, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट वसवसा से चांसेस आर देयर। तो दोनों को निकाल दिया जिसमें वो थे, दैट इज जन्नत। फअखरजहुमा मिम्मा काना फीही, जिसमें वो दोनों थे उसमें से निकाल दिया। इसकी तफसीर जो है सूरह आराफ में आएगी, पूरी डिटेल में आएगी, क्या क्या होता है, किस तरह होता है। यहाँ पे जितना लोग अल्लाह ताला कहते हैं, लेट्स गो अहेड विद दैट, लेट अस नॉट गो एवरीथिंग इन डिटेल, बिकॉज इंशाल्लाह सूरह आराफ में इंशाल्लाह आपको इसकी तफसीर मिलेगी। फकुलना, और कहा हमने, इहबितू, तो कहा हमने उतर जाओ, उतर जाओ, तो सब लोग मतलब उतर गए हैं। यहाँ पे देखिए, बादुकुम लिबादिन अदुव, बाद मतलब बाज लोग, कुम मतलब बाज लोग बाज के दुश्मन हैं। यहाँ पे बाज बाज के दुश्मन है। हमें पता नहीं है कौन किसका दुश्मन है, हमें नहीं पता, बट कुरान शरीफ में ये आयत सूरह फातिर आयत नंबर 6 में आता है कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिजूहु अदुव्वा, मतलब इन्ना, बेशक, अशैतान, बेशक शैतान, लकुम, ला मतलब लिए, कुम तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, अदुव्वुन दुश्मन है। तो क्या करना है चाहिए हमें, फत्तखिजूहु, तो तुम लिहाजा उसको दुश्मन मानो। ओके, बाज ने ये भी कहा है कि इंसान इंसान का दुश्मन है। अगर देखा जाए तो मेजोरिटी इफ एट ऑल वी सी, वी नो दैट है नो, बहुत सारे लोग दुश्मन है। ओके, सो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। एंड वलहुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, और जब जमीन में भेजने के बाद अल्लाह ताला जस्ट ही डिडंट लीव देम, अल्लाह ताला जमीन में भेजने के बाद व्हाट ही सेड, व, और लकुम, तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, जमीन में, मुस्तक़र्रउन, मतलब रहने की जगह है, ठिकाना है, व मताउन, फायदे की चीज उठे है, इलाहीन, एक वक्त के लिए। अभी इसको रीड करते हुए अंडरस्टैंड करें। वअज़्ज़लहुमा शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा कान फीह वक़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फिल अर्दि मुसख़्ख़रुन व मताउन इला हीन। लेसन क्या मिलता है इस आयत से, इस आयत से हम बड़ी अहम बात पता चलती है कि अगर कोई मना करने वाला दरख्त भी हो, आयत नंबर 35 एंड 36 के लेसन है ये, अगर कोई मना करने वाले दरख्त को यू नो अल्लाह ताला कहते हैं कि यू डोंट गो नियर दैट वन, तो नहीं जाना चाहिए। अगरचे इंसान जाएगा तो रहमत से दूर हो जाएगा। सो जो चीज अल्लाह ताला ना कहे, सो वी शुड नॉट गो हेड विद दैट। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ने दुनिया में बहुत सी चीजें पैदा की है हमारे लिए, और कुछ हराम भी करार दिया है। तो जो चीज हमारे लिए हराम है, तो व्हेन ही सेड इट इज हराम फॉर यू, सो वी शुड नॉट डू इट। जो चीज हमारे लिए हलाल है, सिर्फ हलाल वाले ही हमें करना चाहिए। तीसरी चीज, आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि उस दरख्त के पास भी नजर नो नहीं गुजरना, क्यों, करीब, why it is being used that है ना, उसके करीब भी मत जाओ, मतलब बुराई के करीब भी मत जाओ, बिकॉज अगर हम बुराई के करीब जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पिछल जाने का चांसेस हाई रहता है। सो गुनाह भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, और वो इंसान के इसमें आ जाता है। सो ही विल स्लिप इनटू द द बैड थिंग्स एंड ही डजंट इवन रियलाइज कि वो गुनाह में आ चुका है।
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ برائی کے پاس مت جاؤ. یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر انسان غلطی کر جائے اور اسے بھول جائے گا, مطلب بھول ہو سکتی ہے, کیونکہ انسان ہے, ہی ڈز مسٹیکس, تو اللہ کے رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے. سو ایوری پوائنٹ آف ٹائم, اینی ٹائم وی کین آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی. تو نیکسٹ آیت میں انشاءاللہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کیا کیے ہیں اور کیا دعا مانگے ہیں, ول بی نوئنگ اٹ انشاءاللہ. آیت نمبر 37 دیکھیں, بس سکھا دیا. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود سکھاتے ہیں. کیسے سکھاتے ہیں؟ لام قاف یا ہے اس کا روٹ ورڈ, شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کو استقبال کرنا, ویلکم کرنا, اوکے, قبول کرنا. آدم علیہ السلام خوشی خوشی لے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ سکھائے ہیں. ہیپیلی ہی ٹو, کون؟ آدم علیہ السلام. آدم نے مر رب بھی, اپنے رب کے طرف سے. سو اپنے رب کے طرف سے جو بھی سکھائے ہیں, ہیپیلی ہی ٹوک ایوری تھنگ. کلمات, چند کلمات. فتابا, تو وہ مہربان ہوا, علیہم, ان پر. انہو, بے شک وہ ہوا, وہی ہے, التواب, مطلب سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا, رحیم, بہت رحم کرنے والا. آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دعا کی, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور توبہ بھی کیا. اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور کلمہ سکھائے. اب یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون سے تھے وہ کلمہ. فتلقوا, تو سکھا دیا آدم علیہ السلام کو, مر ربہم, اس کے رب نے, چند کلمات. کیا ہے وہ کلمات؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں آتا ہے کہ قال, فرمایا, ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا, ظلم کیا ہم نے, انفس, اپنے نفسوں پر, وَإِنْ, اگر, لم, نہیں, تغفروا, تم معاف کرو, لنا, ہمارے لیے, وَتَرْحَمْنَا, اور تم رحم نہ کرو گے, لَنَكُونَنَّ, تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے, من الخاسرین, لوزرز میں سے, خسارہ پانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے. فتاب علیہم, تو جب آدم علیہ السلام اس کلمات کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پہ مہربان ہو گئے. انہو هو التواب الرحیم, بے شک سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا, سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ کسی طرح اللہ کا توفیق بھی, اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتا ہے, توفیق دیتا ہے, توبہ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھاتا ہے اور کلمات بھی سکھاتا ہے. سبحان اللہ, انسان کتنا محتاج ہے اللہ کا, غلطی بھی کرتا ہے, ناراض بھی اس کو ہی کرتا ہے, پھر اگین اسی کے پاس جا کے ٹھہر جاتا ہے. ہی آسک لیکن فار دا فارگیونیس. بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ مرنے کا وقت نہ آ جائے. مرنے کے وقت آنے سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے. الحمدللہ, الحمدللہ, we are done with our ayats and inshallah. ابھی دیکھیں اس کو تھوڑا پڑھ لیں آپ لوگ. فتلقا آدم, تو سکھایا آدم علیہ السلام کو, مر ربہ, اس کے رب نے, کلمات, کچھ کلمات, فتابا, تو مہربان ہوا, علیہ, اس پر, انہو, بے شک وہ ہوا, وہی, التواب الرحیم, سب سے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.